the flora and fauna of the core zone, buffer zone area of 5 kilometers and 10 kilometers, because in the buffer zone 5 kilometers and 10 kilometers, you have Reserve Forest of Maharashtra, Adari Ugadi, which is not mentioned in your report. Second thing is that illegal. Thank you very much. So the first request the members of या भागातील लोकांना टेक्निकल किंवा प्रोफेशनल कॉलेजेस आहेत. या कॉलेजेसमध्ये स्पेशल रिझर्वेशन असावं असाही प्रस्ताव त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला होता. त्याचप्रमाणे या भागातील प्रोजेक्ट इफेक्टेड जे लोक आहेत त्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यामध्ये प्राधान्य असावं. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी होणारे वेगवेगळे व्यवसाय बिझनेस असतील यामध्ये सुद्धा स्थानिकांना प्राधान्य द्यावं. या भागातील ती जमीन ज्या जमिनी वाट वडिलांनी कसून ठेवलेल्या त्या जमिनीला योग्य मोबदला मिळावा असाही प्रस्ताव आम्ही ठेवलेला होता. आणि मागच्या सरकारने डिक्लेअर केलं होतं की आम्ही कमीत कमी 500 रुपये या जमिनीचा दर देऊ. अजून 2-3 वर्ष झाली पण यावर काही कारवाई झाली नाही. शेतकऱ्यांच्या ह्या ज्या जमिनी जात आहेत लोक या मोबा विमानतळाच्या समर्थनार्थ आहेत पण लोकांना त्याचबरोबर योग्य मोबदला द्यावा अशी आमची मागणी आहे. जे लँड लुजर आहेत त्या लँड लुजरना लँड लुजर सर्टिफिकेट द्यावे. I would like to know how much stress has been given on the garbage management, especially the food aspects which will be created, the catering technology which is to be utilized for the passengers. And the report that way has not proceeded with the cargo inflow and outflow. Some comments could come on the cargo offtake of it. This plateau is surrounded by villages having and graced by the nature with natural springs. So whether these springs will be affected due to rain harvesting on this plateau, I want to know this. This is my first question. Madam, should I continue or they will reply? Okay. As I am representing my villagers, we demand as we want international airport at Mopa. However, we are not against Davorim Airport. For us, proposed airport at Mopa will become a reality. It will benefit Goa in many folds. It will improve the state's financial position and open the western gate for international tourism. If both the airport coexist, it will be the feather in the cap of Goa on international level. Madam, see, we are in the buffer zone of this. Why the EIA report not given to any Gram Panchayat in the buffer zone? What is the reason of that? Actually, as per EIA notification 2006 and revised 2009, it should be given to the buffer zone to all Gram Panchayats. Why it is not given? This total, I think, because I have also conducted and I have seen, I have 4 public hearings in our and Dodamarg Western Ghat area. We have stopped the mining activity entirely. In 32 leases to cancel. Honorable High Court Mumbai has given the order to protect this Savantodi and Dodamarg Western Ghat corridor as it is a corridor in between Dandeli in the south and Radhanagari Tiger Sahyadri project in the north. So what I want to request you, madam, so this air traffic should not
conflict with the wildlife as it is a project zone very close and adjoining to airport site. धनगरवाड्या कासार वळण्याकडे आमची काही असा आमचे हो विश्वास करू आमका ते पोसपाक चान्स असा हैसर सड्या दुसऱ्या गावात जातुकीने आमच्यो गायी गेल्यो झाडे केल्या आम्ही उत्पन्न केल्या आमची झाडाची कशी आणि त्यांचा लाभ आम्ही घेवपाचो हो आमका सोबता हो धन्यवाद. आमचे शेमेचड हे शेमेचडवंचो जो गाव आसा न्ही हो प्लॅटोच्या वयर आसा आणि बाकीचे सगळे गाव आसा न्ही हे प्लॅटोच्या बेसाक आसा. चड इफेक्ट कोणाक जातलो चड इफेक्ट आमकां शेमेचडकारांक जातलो ही पळय ही एरिया न्ही त्या एरियान म्हज्या बापायन जोर धरलेलें आसा. The EIA report has failed to consider that this plateau is located right next to the Western Ghats and is a plateau of very rare characteristic. It's 140 to 170 meters high. There is no such plateau in the entire state of Goa. The geological, hydrological and other aspects of this plateau have been completely missed out in the EIA report. बसवाची गरज ना आउटसाइडर येऊन जा रांगान बंगली कोण घालता कोणा खातीर लोकल लोक आनी का खातीर का बायला खातीर आम्ही हांगा 40 वर्सां हाल काढल्या ती बरोबर आसा पण आम्ही 40 वर्सां हाल काढल्या एकाच भाषेन आसा हांव कितलींशीं वर्सां शेती करतालो आणि आता हांव एक भितर हेतून शेतीन लक्ष घातला म्हणजे एग्रीकल्चरा मार्फत हांव कितलींशीं झाडां हाडल्या आनी रोयल्या आनी ती आतां झाडां कलमां मोठी जालेल्या. जर आमकां गोंय सरकारान जर आमकां जर तिराळीचें उदक जर ह्या पठारार हाडलें जाल्यार तेजी बरीचशी बेनिफीट आमकां घेवंक मेळटली. दुसरो प्रश्न आमचे 1 किलोमीटर वजर म्हणून एक गांव हे झरो आहा थंय मोठ्या प्रमाणात उदीक आहा आणि ते उदीक नानाचे पाणी शेमेच्या आडवण वारखंड कळसारे विठला देवी इवन नळेबाग पर्यंत हे खाडीक मेळटा आणि हे जर उदीक बंद झाले जाल्यार हेचो बरोच मोठो परिणाम आमच्या वारखंड गांवार शेमेच्या गांवार नानाच्या पाण्याच्या गांवार जातलो आणि शेतकऱ्यांक आमकां त्रास जातलो. दुसरो ह्या मोपा पठाराचेर जे पावसाळ्यात गवत उगवता ते गवत आम्ही एक कामधेनू योजना जी आमकां सरकारान हाडली ते योजना सरकार म्हणटा एक वाटेन तुम्ही कामधेनू घेयात आणि तुमची दुधाचे व्यवसाय वाडयात. तर दुधाचो व्यवसाय जर वाडयतलो जाल्यार आमकां तो तण जावो पडटा. तो तण ह्या मोपा पठाराचेर आहा आणि हजारांनी टन ह्या मोपा पठारा वयल्यान सबंद गांवांक सप्लाय जाता. उदाहरणार्थ चांदेर, आसापूर, हाडी, इब्रामपूर, शेमेच्या आडवण, वारखंड अशा भागांत हो टन सगळे सप्लाय जाता आणि ह्यो गेल्या 15 दिसांक टन बंद जालो कित्याक तर आग पडली टन सगळो जळान गेलो. हेच्या पयलीं आमचो एक शेतकरी भाव जो दया म्हणून आहा तेजे कडेन कितक्योशोच गायी आहा आणि त्यो कितकेशेच टन व्हरता हांगासून त्या वक्ता हो आमचो टन नश्ट जातलो आणि आमकां पर्यावरणाक धोको येतलो. दुसरो मोपाच्या पठारा खाली अनेक जनावरां आहात. ही जनावरां जर एअरपोर्ट झालो आणि मोपा विमानां जर धांवंक लागली जाल्यार ही जनावरां आमच्या लोक वस्तीत घुसतली आणि आमचे विपरीत परिणाम जातलो लोकांचेर. तो
परिणाम ह्या मांद्रे हे आपले हरमल ह्या लोकांक जावचो ना. हेंच्यांनी आमच्या जीवनाचे अन्याय करूचो न्हू. आनी जर अन्याय करतले जाल्यार अन्याय विरुद्ध आमी आवाज उठयतलो सरकारा पर्यंत. हेचेर काळजी घेवपाची. दुसरो प्रश्न आमकां चडांत चडीत जर हेचेर आमचे भुरगे शिकलेले ना आनी सरकार सांगता तुमकां नोकरी दितोय. आतापर्यंत सरकारान ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे भुरगे काम करता तांकां कितकेशे सरकारान नोकऱ्यो दिल्यो तेचे म्हाका आन्सर दिवपाचे आनी कित्याक आमचेर अन्याय केला. शेवटच्याक मी एक तुमचे कडेन विनंती करता, ह्यो पर्यावरणाचो जो ह्या तो आमचो जरूर हेचेर विचार करपाचो आनी आमकां शेती करपाक प्रोत्साहन दिवपाचो आनी आमकां आमच्या शेतकरी भाव फुडें व्हरपाचे. इतकी तुमचे कडेन मागणी करता आनी म्हाजे कडेन शब्द सोडटा. माईक पुढे घे, माईक पुढे घे. आणि आमी घरा आणि भुरग्यांची सोय सगळ्यांची सोय जाय. नाल्यार आमी आतां झाडां केल्या ती कशी केल्या, बोपाण्याचें उदक हाडून झाडां केल्या. नाल्यार तूं म्हणटा नळाचें उदक शिंपोवन केल्या. नळाचें उदक शिंपोवन आमी करप ना. ती झाडाचें उदक हाडून झाडां केल्या ही. आनी आमची आतां आमकां काम धंदो ना हांगा म्हणून आमी आतां कितें केल्या, काम तेणी इस्कोन करची केल्या. ती इस्कीम करून तरी पोटां करची आसा. तरी सुद्दां तुमी कितें जाता विमानतळ फक्त केल्या. ते विमानतळ केल्या जाल्यार आमचें लुकसाण जाता. आमची झाडां गेली घरा वयता परत ती सोय सारकी करता आनी हे जाता जाल्यार. नाल्यार आमी आतां काम तेणी इस्कीम करता ती आतां खर्च केल्लो आमचो इतलो पिड्ड्यार जावंक जाता. आमकां सारकी सोय करपाची आनी तुमी हे करपाचें. म्हणजे एक सजेशन इतलेंच आसा, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटा बद्दल म्हजो कांयच हरकत ना. फक्त एक सूचना इतली आसा, पोल्युशन कंट्रोल करच्या खातीर हांगा एक इंडिपेंडंट इस्टॅब्लिशमेंट सेटअप करचें, ऑफिस सेटअप करचें टू कंट्रोल द पोल्युशन. आनी दुसरी गजाल, आमी हांगा ज्यो पोल्युशन कंट्रोलच्या बाबतींत एनवायरमेंटाचेर उलयतात ताजे बरोबरच आमी हांगा ह्या संदीचो फायदो घेवन हांव इतलेंच उलयता की आमी पेडणेकार सगळे एक आसात. दक्षिण आनी उत्तर गोंय अशें विभागूत जाल्लें ना. आमी सगळ्या बरोबर आसात आनी मोपाची गरज जशी आमकां आसा तशी सगळ्या गोंयकारांकूय आसा. तिळारीचें उदक जे आतां डायवर्ट चानेर गांवाचे उदका खातीर जे उदक येता चानेर गांवांत जे येता तिळारीचें तें उदकूय तिळारी गांवांतलें तिळारी धरणाचें उदक आमी हांगा येत तेजे चडशे प्रश्न ते सुटावे जातले. आनी दुसरी गजाल इतलें सांगूंक सोदता सर की वेस्ट उदक रेन वॉटर जे आमी हार्वेस्टिंग करता हो पॉयंट ऑलरेडी डिस्कस केला. तरी सुद्दां ट्रेस करता की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जर जाय जाल्यार आमचे सगळे मुळावे प्रश्न सुटतले अशें आमकां दिसता. कोंबड्यापासून काय अंडी मिळणार आहेत आणि त्याच्यातून जे वनस्पती जे जनावर खातात ह्या जंगलमध्ये अनेक तऱ्हेची वनस्पती आहेत, सगळी औषधं आहेत आणि ती आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ते दुधातून येणारं आरोग्य आहे, ते औषध आहे, ते शेणातून येणारं औषध आहे, ते मांसातून येणारं औषध आहे आणि निसर्गाला जगवण्यासाठी, पाऊस जगवण्यासाठी जंगल आहे, झाडी आहे, जडीबुटी आहे आणि हे आरोग्य जगवण्यासाठी ह्याचा विचार करून सरकारने इथे जो एअरपोर्ट करायचा आहे, जनजीवन जगण्याचा विचार करा, पशु जगण्याचा विचार करा. पशु वाघ सिंह काय काय कोल्हे काय काय सगळी सर्व पक्षी आहेत त्यापासून निसर्ग जगलेला आहे, जंगल जगलेलं आहे, पाऊस जगलेला आहे. आत्ताच बघतो अर्धा पाऊस गेलेला आहे. आता इथे एअरपोर्ट झाला, हे जंगल गेले, पशु गेले, औषध गेली, जडीबुटी गेली, आरोग्य सुद्धा जाणार आणि इथं काही पाऊस राहणार नाही. म्हणून मी रिक्वेस्ट करतो हा सगळं विचार करून त्या लोकांना धनगर समाजाला जगवा. ह्या एअरपोर्टा खातीर जे काय ह्या एरियेत जे काय समाज बांधव आसात, कोणाक कितें प्रॉब्लेम जाला, कोणाक दुखता आसतले, तांचो सगळ्यांचो ह्या कमिटीन लक्ष दिवन तांचो ज्या पद्धतीन तांकां काय गरजेचे आसा ते गोष्टी जे गरजेचे तांकां दिवचे आनी हो मोपा एअरपोर्ट हांगा जातलो आनी हाचे फुडें ह्या एअरपोर्टाचेर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो एअरपोर्ट जातलो.